चल दोस्तों स्वागत है जी एक बार फिर तो अपने यूट्यूब चैनल PSTET स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर काडर SST की तैयारी कर रहे विद्यार्थी और हिस्टरी लैक्चरर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज की वीडियो का जो अपना टॉपिक है वह है जी हिस्टरी ऑफ पंजाब के विचों श्री गुरु हरगोबिंद जी। सो इन्होंने गुरु जी के जीवन के संबंधित महत्वपूर्ण घटनावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ 20-25 ਜਿਹੜੇ ਉਹ MCQs ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ MCQs ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋ ਜੀ। और सब तो बेस्ट तरीका है जी पहला डिटेल पढ़नी और फिर तो उस तो बाद जो MCQs डिस्कस करने जी। नवे विद्यार्थी चैनल में सबसक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके इस तो पहला जिन्नियां भी अपलोड वीडियो ने वो देख सकते हैं जी। हुण तक जिन्नियां भी अपलोड वीडियो ने हिस्टरी ऑफ इंडिया दियां सिविक्स दियां वो सारियां जिहड़ियां उन्हां दा लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स 'च मिल जूगा जी। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। फस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सिख धर्म के छेवें गुरु कौन सी? तो छेवें गुरु सी जी श्री गुरु हरगोबिंद सी और उन्हों का गुरु काल जोड़ा वो 1606 ईस्वी तो 1645 ईस्वी सी जी। 1606 ईस्वी के गुरगद्दी ते बैठे सी जी। जन्म की गल करिए तो गुरु जी का जन्म जोड़ा 14 जून 1595 ईस्वी में होया सी जी और जन्म उन्हों का होया सी जी गुरु की वडाली अमृतसर विच जी। अगे जो उन्होंने माता पिता बारे पूछा जा सकता है कि उन्होंने माता पिता का नाम की सी? तो पिता का नाम सी जी श्री गुरु अर्जन देव जी जो कि सिख धर्म के पंजवें गुरु सी और माता का नाम सी जी माता गंगा जी। विआह 3 दसे जाते हैं जी गुरु जी के। पहला जोड़ा है डल्ला निवासी श्री नारायण दास की सपुत्री दमोदरी, दूसरा बाबा बकाले दे श्री हरिचंद की सपुत्री नानकी जी और तीजा मंडियाली दे श्री दयाराम की सपुत्री माता महादेवी जी नाल जी। अगे गल करते हैं जी संतान की। सो संतान जोड़ा है पहले सी जी बाबा गुरदित्ता जी, श्री सूरजमल जी, श्री अनी राय जी, बाबा अटल राय जी और श्री गुरु तेग बहादुर जी जो कि सिखां दे 9वें गुरु बने जी। और श्री उन्हों की सपुत्री सी जी एक बीबी वीरो जी। समकाली शासक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो समकाली शासक गुरु जी के 2 सी जी जहांगीर ते शाहजहाँ जी। स्थान वसाए जी लोहगढ़। लोहगढ़ याद रखना है कि गुरु साहब ने जो हालात जिमें दे बन गए सी उहदे हिसाब नाल जिहड़ा है अमृतसर शहर के चौहां पासे दीवार बनवाई और उन्होंने इस शहर में एक किले का निर्माण करवाया सी जिसका नाम लोहगढ़ रखा सी जी। इस तो अलावा जिहड़ा उन्होंने श्री अकाल तख्त की उसारी करवाई जी। गुरु हरगोबिंद साहब ने हरमंदर साहब के नेड़े एक नवा भवन बनवाया सी जिसनों अकाल तख्त अर्थात ईश्वर की गद्दी उसका नाम रखा से और इनू अकाल बुंगा भी कहा जाता है और इसकी उसारी 1609 ईस्वी दे विच पूरी हुई सी जी। अगे है जी डेरा साहब, लाहौर, कीरतपुर, कौलसर, विवेकसर ते गुरुसर। सो ये जिहड़े स्थान गुरु जी ने वसाए सी जी। गुरियाई मिली सी गुरु जी नूं जी 25 मई 1606 ईस्वी नूं जी। सो उन्हां दे जीवन दे विच महत्वपूर्ण 4 युद्ध होए जी। अमृतसर की लड़ाई 1634 ईस्वी दे विच होई जी। सो इत्थे जिहड़ा है एक चीज़ नूं ध्यान दे विच रखना है, गुरु जी के जीवन नूं गुरगद्दी के समय नूं 2 भागां दे विच वंडिया जांदा। पहला काल जी 1606 ईस्वी तो 1627 ईस्वी तक जी जिस दे विचों जिहड़ा है पहला गवालीयर के किले दे विच कैद रहे जी। गुरगद्दी ते बैठण तो पिछों गुरु हरगोबिंद जी नूं मुगल सम्राट ने दिल्ली बुलाया तो उन्होंने गवालीयर के किले दे विच कैद कर देण दे हुक्म होए जी। उस तो बाद फिर गुरु जी की रिहाई हुई जी और उस तो बाद फिर जिहड़ा है गुरु जी के जहांगीर दे नाल मित्रतापूर्ण संबंध जिहड़े स्थापित हो गए रिहाई तो बाद। पर दूसरा जिहड़ा काल है जदों जहांगीर की मौत हो जाती है अक्तूबर 1627 ईस्वी दे विच जी। अक्तूबर 1627 ईस्वी दे विच जहांगीर की मौत तो बाद जिहड़ा है 4 फरवरी 1628 नूं उहदा पुत्र जहांगीर राजगद्दी सिंघासन ते बैठा सी और शाहजहां गद्दी ते बैठण नाल गुरु हरगोबिंद जी के मुगल सरकार दे नाल जिहड़े संबंध सी ओह विगड़ गए जी और उस तो बाद फिर ये जिहड़े युद्ध ने ओह होए सी जी। सो अमृतसर की पहली लड़ाई है जी। याद रखना है अमृतसर की लड़ाई पंजाब के इतिहास में मुसलमानों ते सिखां दे विचकार यह पहली लड़ाई सी जिस दे विच गुरु साहब नूं शानदार जित हुई सी। 1633-34 ईस्वी दे बाज के मामले ते जिहड़ा है झगड़ा होया सी और युद्ध का तत्कालीन कारण यह साबित होया सी जी। और उस तो बाद जिहड़ा फिर जिहड़ा होया कि सी शिकार खेडते हुए मुगलों का एक बाज गुरु साहब के सिखां दे हत्थ आ गया। मुगल सैनिक इस सुंदर बाज का पिछा करन लगे
ਔਰ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝਪਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2 ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 700 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਲਹਿਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 1634 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ 2 ਘੋੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਖਤਮਲ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨਾਮੀ 2 ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਲਹਿਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਲਹਿਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ 2 ਘੋੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜੀ 1635 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਪੈਂਦਾ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 1635 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੁਗਲ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜੇਠ 1692 ਬਿਕਰਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 1635 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰਚ 1645 ਈਸਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ। ਔਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਨਾਮੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਔਰ ਪੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲੀ ਉੱਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਸੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡਤੀ। ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈਣੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਪਾਲਤੂ ਚੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਏ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ MCQs। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, B ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ C ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਕੀ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1606 ਤੋਂ 1645 ਈਸਵੀ, B ਹੈ 1605 ਤੋਂ 1644 ਈਸਵੀ, C ਹੈ ਜੀ 1606 ਤੋਂ 1642 ਈਸਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 1606 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1645 ਈਸਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 3 ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 7 ਸਾਲ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 8 ਸਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 11 ਸਾਲ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 2 ਸੀ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਜੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲਹਿਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੀ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੜੀ ਸੀ 1634 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 7 ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਸੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1609 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲਹਿਰਾ ਦੀ, ਬੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 1635 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਜੀ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਬੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਤੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਤੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬੀ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭਕ ਲੜਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਯੂ, ਬੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰਹੰਦ, ਬੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਖਲਿਕ ਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ। ਆਨਸਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਘੋੜੇ ਜੀ।
ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 2 ਘੋੜੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ ਜੀ, ਮੀਰੀ ਨਾਮਕ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਨਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਔਰ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੈਨਾ ਨਾਇਕ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 3। ਬੀ ਹੈ ਜੀ 4। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 5। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 7। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 5 ਤਖਤ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਕੀਰਤਪੁਰ ਲਈ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਰਾਜਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ ਖਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਜੀ, ਕੌਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਭੈਣ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਾਜੀ ਦੀ ਧੀ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਧੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਜੀ ਕੌਲਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਸਮਾਏ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1644। ਬੀ ਹੈ 1645। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1648। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 1645 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।